السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان رئیس احمد سعیدی نیٹ ورک چینل میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، 14واں پارٹ ہم نے سماعت کر لیا ہے۔ اس کے کچھ خاص پہلو کو ریکیپ کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف مکہ والوں ہی تک نہیں بلکہ مکہ سے باہر جا کر بھی دین کی خوب تبلیغ و اشاعت کی، اور فرداً ہر شخص تک آپ نے دین پہنچانے کا کام انجام دیا۔ چنانچہ آپ کئی شاعروں کے پاس گئے اور ان تک آپ نے اللہ کا کلام پہنچایا، اللہ کا دین پہنچایا اور دین کی تبلیغ کی، اور ان میں سے کچھ شاعروں نے ایمان بھی قبول کیا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ دوستو، آج ہم ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے اسلام قبول کیا اور کیا درد انگیز واقعہ تھا اس کے بارے میں جانیں گے۔ یہ یثرب کے اطراف میں سکونت پذیر تھے۔ جب سوید بن صامت اور ایاز بن معاذ کے ذریعے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو غالباً یہ خبر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے کان سے بھی ٹکرائی اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل سے مروی ہے۔ سیدنا ابن اسحاق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، تم اس آدمی کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی خبر لاؤ۔ وہ گیا، ملاقات کی اور واپس آیا۔ میں نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ بولا، اللہ کی قسم، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ میں نے کہا، تم نے تشفی بخش خبر نہیں دی۔ آخرکار میں نے خود توشہ دان اور ڈنڈا اٹھایا۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، میں نے توشہ دان اور ڈنڈا اٹھایا اور مکہ کے لیے چل پڑا۔ وہاں تو پہنچ گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا، اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی سے پوچھوں۔ چنانچہ میں زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا۔ آخر میں میرے پاس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دن گزر ہوا۔ کہنے لگے، آدمی اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے اور نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا اور نہ انہیں کچھ بتا ہی رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں اس ارادے سے پھر مسجد حرام گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کروں کسی سے، لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بتاتا۔ آخر میرے پاس پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ دیکھ کر بولے، اس آدمی کو ابھی اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا۔ میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ کہاں سے آئے ہو اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ میں نے کہا، آپ رازداری سے کام لیں تو بتاؤں، یعنی میری بات کو اگر پوشیدہ رکھیں، کسی سے شیئر نہ کریں، کسی کو نہ بتائیں تو میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت علی نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے کہا، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کر کے آئے، مگر اس نے پلٹ کر کوئی تشفی بخش بات نہ بتلائی، اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی ملاقات کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی تم صحیح جگہ پہنچے ہو، دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے، جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا، اور وہاں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں گا جو تمہارے لیے خطرہ ہے تو دیوار کی طرف اس طرح جا رہوں گا گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم راستہ چلتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اور میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا داخل ہوا اور عرض پرداز ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اسلام پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا اور میں وہی مسلمان ہو گیا
उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस मामले को पसे पर्दा रखो, पोशीदा रखो और अपने इलाके में वापस चले जाओ। जब हमारे ज़ुहूर की खबर मिले तो आ जाना। मैंने कहा, इस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबऊस फरमाया है, मैं तो उनके दरमियान बेबान दोहर ऐलान करूंगा। उसके बाद मैं मस्जिदुल हराम में आया, कुरैश मौजूद थे। मैंने कहा, कुरैश के लोगों, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। लोगों ने कहा, उठो, इस बेदीन की खबर लो। लोग उठ पड़े। मुझे इस कदर मारा गया कि मर जाऊं, लेकिन हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे बचाया। उन्होंने मुझे झुककर देखा, फिर कुरैश की तरफ पलट कर बोले, तुम्हारी बर्बादी हो, तुम लोग ग़फ़ार के एक आदमी को मार रहे हो, हालांकि तुम्हारी तिजारत गाह और गुज़रगाह ग़फ़ार ही से होकर जाती है। इस पर लोग मुझे छोड़कर हट गए। दूसरे दिन सुबह हुई तो मैं फिर वहीं गया और जो कुछ कल कहा था आज फिर कहा, और लोगों ने फिर उठो, इस बेदीन की खबर लो। उसके बाद फिर मेरे साथ वही हुआ जो कल हो चुका था, और आज भी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही ने मुझे आ बचाया। वो मुझ पर झुके, फिर वैसी ही बात कही जैसी कल कही थी। सही बुखारी में ये पूरा वाकया इसी तरीके से मरवी है। फिर देखें, यसरब की 6 सआदत रूहें 11वीं सन नबूवत के 11वें साल के मौसम में इस्लामी दावत को चंद कार आमद बीज दस्तयाब हुए, जो देखते देखते सर्वकामत दरख्तों में तब्दील हो गए, और उनकी लतीफ और घनी छांव में बैठकर मुसलमानों ने बरसों जुल्म सितम की तपिश से राहत व निजात पाई। यहाँ तक कि वाक़यात का रुख बदल गया और खत्ते तारीख मर गया। अहले मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाने और लोगों को अल्लाह की राह से रोकने का जो बेड़ा उठा रखा था, उसके तई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में कबाइल के पास तशरीफ ले जाते ताकि मक्के का कोई मुशरिक रुकावट ना डाल सके। इसी हिकमत अमली के मुताबिक एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हमरा लेकर बाहर निकले। बनु ज़ुहल और बनु शैबान में सालिबा के डेरों से गुजरे तो उनसे इस्लाम के बारे में बातचीत की। उन्होंने जवाब तो बड़ा उम्मीद अफजा दिया, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बारे में कोई हतमी फैसला ना किया। इस मौका पर हज़रत अबू बकर और बनु ज़ुहल के एक आदमी के दरमियान सिलसिला नसब के मुतालिक बड़ा दिलचस्प सवाल और जवाब भी हुआ। दोनों ही माहिर अंसाब थे। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना की घाटी से गुजरे तो कुछ लोगों को बाहम गुफ्तगू करते सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधे उनका रुख किया और उनके पास जा पहुंचे। ये यसरब के 6 जवान थे और सब के सब कबीला खजरत से ताल्लुक़ रखते थे। नाम उनका कुछ इस तरह है: असद बिन जुरारा कबीला बनु नज्जार, औफ बिन हारिस बिन रिफा इब्ने उफरा, राफी बिन मालिक बिन अजलान कबीला बनी जरीब, उतबा बिन आमिर बिन हदीदा कबीला बनी सलमा, उक़बा बिन आमिर नाबी कबीला बनी हराम बिन कआब, हारिस बिन अब्दुल्ला बिन रियाब कबीला बनी उबैद बिन गनम। ये अहले यसरब की खुशकिस्मत थी कि अपने हलीफ यहूद मदीना से सुना करते थे कि इस ज़माने में एक नबी भेजा जाने वाला है और अब जल्द ही वो नमूदार होगा। हम उसकी पैरवी करके इसकी माहियत में तुम्हें आदे एरम की तरह कत्ल कर डालेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास पहुंचकर दरियाफ्त किया कि आप कौन लोग हैं। उन्होंने कहा, हम कबीला खजरत से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी यहूदी के हलीफ? बोले हाँ। फरमाया, फिर क्यों ना आप हजरात बैठे हैं, कुछ बातचीत की जाए। वो लोग बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम की हकीकत बयान फरमाई।
उन्हें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ दावत दी और कुरान की तिलावत फरमाई। उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, भाई देखो ये तो वही नबी मालूम होते हैं जिनका हवाला देकर यहूद तुम्हें धमकियां दिया करते हैं, लिहाजा यहूद तुम पर सबकत ना कर पाए। इसके बाद उन्होंने फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल कर ली और मुसलमान हो गए। ये यसरब के उक़ला और रिजाल थे। हाल ही में जंग गुजर चुकी थी और जिसके धुएं अब तक फिजा को तारीख किए हुए थे, जिसके धुएं अब तक फिजा को तारीख किए हुए थे। इस जंग ने उन्हें चूर कर दिया था, चूर चूर कर दिया था। इसलिए उन्होंने वजह तौर पर यह तवक्को कायम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जंग के खात्मे का जरिया साबित हो गई। चुनांचे उन्होंने कहा, हम अपनी कौम को इस हालत में छोड़ कर आए हैं कि किसी और कौम में उनके जैसी अदावत और दुश्मनी नहीं पाई जाती। उम्मीद है कि अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उन्हें यकजा कर देगा। हम वहां जाकर लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद की तरफ बुलाएंगे और ये दीन जो हमने खुद कबूल कर लिया है और उन पर भी पेश करेंगे। अगर अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनको एकजा कर दिया तो फिर आपसे बढ़कर कोई मुअज़्ज़ज़ ना होगा। उसके बाद जब ये लोग मदीना वापस हुए तो अपने साथ इस्लाम का पैगाम भी ले गए। चुनांचे वहाँ घर घर रसूलुल्लाह का चर्चा फैल गया और इस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से बाहर भी दीन की तबलीग और इशाअत का